character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalambakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. It's no friend to see the culture. Lovely teachers and promisers. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. Okay students, unit 2 algorithmic problem solving la last class la chapter 6 complete பண்ணிருந்தோம். இப்போ chapter 7 பார்க்க போறோம். Composition and decomposition. Algorithm design technique உள்ள 4 major parts இருக்கு அப்படின்றதை நம்ம last classே டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம். Specification, abstraction, composition and decomposition. Specification and abstraction 6th chapterல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம். இப்போ அதோட கண்டினியூ composition and decomposition நம்ம செகண்ட் chapterல 7th chapterல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Okay, learning objective. After learning this concept in this chapter, the student will be able to know the notation used in algorithmic technique, to understand the composition and decomposition in algorithmic technique. So என்ன சொல்றாங்க அப்படினா algorithmic design technique நம்ம ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எப்படி எழுதணும், ஒரு அல்காரிதம்னா எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணனும், எப்படி அப்ஸ்ட்ராக்ட் எழுதணும்ன்ற டீடைல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அதை எப்படி நோட்டேஷன் டினோட் பண்றது, எந்த நோட்டேஷன் எதை குறிக்குது அப்படிங்கறத கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்க போறோம். அது மட்டும் இல்லாம காம்போசிஷன்னா என்ன, டீகம்போசிஷன்னா என்ன அப்படிங்கறத பிரீஃபான டிஸ்கஷன் தான் இந்த சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, in this chapter we saw this algorithm are composed of statement can be grouped into component statement, giving the rise to a hierarchical structure of algorithm. Decomposition is one of the elementary problem solving technique. An algorithm may be broken into parts expressing only high level details, then each part may be refined into smaller part expressing finer details, or each part may be abstract as a function. So என்ன சொல்றாங்க அப்படினா composition அப்படின்றது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டா பிரிக்கிறது, மாடியூல்ஸ் பிரிச்சு நம்ம வர்க் பண்றோம் இல்லையா, ஒட்டுமொத்த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா composition அப்படினு சொல்றாங்க. இது எப்படி இருக்கு அல்காரிதத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹைரார்க்கிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கு அப்படினு சொல்றாங்க. அடுத்து decomposition பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. decomposition அப்படின்றது one of the elementary of problem solving technique. So decomposition அப்படின்றது இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா problem solving technique one of the elementary தான் இது. So இது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா decompose பண்றது, ஸ்மால் மாடியூல்ஸா நம்ம செக்மெண்ட்டை பிரிச்சு அந்த பிரிச்சு கொடுத்து அந்த எக்ஸ்பிரஷனை வர்க் பண்றதை என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங்ல decomposition அப்படினு சொல்றாங்க. ஸோ ஈச் பார்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விதமான அப்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்கும் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் 7.1 notation of our algorithms. So notations நம்ம கொடுக்கிறோம் இல்லையா, அதை பத்தின algorithms எப்படி கொடுக்கணும்ன்றத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க. We need a notation to represent algorithm. There are mainly 3 different notations for representing algorithm. So 3 main different notations இருக்கு algorithmsல அப்படினு சொல்றாங்க. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். A programming language is a notation for expressing algorithm to be by computer. So programming language la notation express பண்றது algorithm ல பாத்தீங்கன்னா computer execute பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படினு சொல்றாங்க. computer execute பண்றது algorithm க்கு யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா pseudocode is a notation similar to programming language. Algorithms expressed in pseudocode are not intended to be executed by the computers but for communication among people. So இதுல யூஸ் பண்ற notation எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படினா programming languageல ஹியூமன் as a human ரீடருக்கு புரியணும், எந்த இடத்துல எங்க இன்புட் கொடுத்துருக்கோம், எது ப்ராசஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்னா நோட்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சூடோ கோட்ல. இது வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்குமே தவிர ஆனா முழுக்க ஒரு கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்றோம். இப்போ எப்படி நமக்கு ஒரு லாங்குவேஜ்ல பேசினா தமிழ் இங்கிலீஷ்ல பேசினா புரியுமோ அதே மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல நோட்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணாதான் கம்ப்யூட்டர் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். ஓகே, third point, flowchart is a diagrammatical notation for representing algorithm they give. So இங்க வந்து flowchart னு இன்னொரு கான்செப்ட் சொல்லிருக்காங்க. flowchart அப்படின்றது இது ஒரு diagrammatic notationsஆ இருக்க போகுது. So ஒரு diagram என்ன குறிக்குது அப்படின்றது நம்ம ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். இது algorithm என்ன சொல்ல வருது அப்படின்றது. Then they have
a visual institution of a flow of control when the algorithm is executed. ஸோ அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு டயக்ராமேட்டிக் நோட்டேஷனாகவும் இருக்கும், ஒரு விஷுவலாக நம்ம அல்காரிதம் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத ஈஸியாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். A programming language is a notation for expressing algorithm so that the computer can execute the algorithm. ஸோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் நொட்டேஷன் அப்படின்றது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா எக்ஸ்பிரஷன் பண்ணுறதுக்கு, அந்த அல்காரிதமை கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், யூஸ் பண்ணுறோம். An algorithm expressed in a programming language is called a program. C, C++ and Python are example for programming language. ஸோ அல்காரிதம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கு சில கொடுத்துருக்காங்க, ஒன்று C, C++, பைத்தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் எதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது ஒரு விதமான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இது. ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா இது அல்காரிதமாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கம்ப்யூட்டர் ரன் பண்ணுது இல்லைங்களா, ஸோ அதை ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்க்கு எக்ஸாம்பிளாக. இது மட்டும் கிடையாது, நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது. ஓகே, ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இஸ் ஃபார்மல். ஸோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ன்றது எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இது ஃபார்மலாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க. Programs must obey the grammar of a programming language exactly when punctuation symbols must be exact. ஸோ எப்படி இருக்கும் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னா கிராமர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இங்கிலீஷ் கிராமர் கிடையாது. ஸோ இங்கே கிராமட்டிக்கல் எரர் இல்லாமல் இருக்கணும். ஸோ பஞ்சுவேஷனாக இருக்கட்டும், சிம்பிள் இருக்கட்டும், கரெக்டாக அங்கே டினோட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் இங்கே என்ன பண்ண முடியும், ஒர்க் பண்ண முடியும். They do not allow informal style of natural language such as English or Tamil. ஸோ நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இப்போ நம்ம ஜென்ரல் இங்கிலீஷ், ஜென்ரல் தமிழ் மாதிரிலாம் நம்ம ப்ரோக்ராமிங் எழுத முடியாது, ஒரு இன்ஃபார்மல் ஸ்டைலில் நம்மளால் எழுத முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. There is translator which translate by the program into instruction executed by the computer. If our program has grammatical error, this translator will not be able to the translation. ஸோ நீங்கள் ஏதாவது இப்போது எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கொடுத்தாலும், இன்புட் கொடுத்தாலும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு பார்த்துருக்கோம், ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி தான் நமக்கு அவுட்புட் கொடுக்கும் அப்படின்ற கான்செப்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் நீங்கள் என்ன எழுதினாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி தான் நமக்கு அவுட்புட் கொடுக்க போகுது. அது எப்படி இருக்கணும்னா இன்ஃபார்மலாக இருக்கக்கூடாது, இன்ஃபார்மல் ஸ்டைலில் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அப்போ நீங்கள் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் எங்கேயாவது பண்ணுறீங்க, எரர் எங்கேயாவது அக்கர் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணாது, நமக்கு ப்ரோக்ராமை அவுட்புட் தராது. கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன காமிக்கும்னா எரர் காமிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் சூடோகோட். சூடோகோட் அப்படின்றது சூடோகோட் இஸ் எ மிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் லைக் கன்ஸ்ட்ரக்ட் எ பிளைன் இங்கிலீஷ். ஸோ சூடோகோட் அப்படின்றது மிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான், ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மிக்சிங் மாதிரி தான் இருக்குது. எது கூட அப்படின்னா பிளைன் இங்கிலீஷ். பிளைன் இங்கிலீஷ் ப்ளஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் கலந்தது தான் இங்கே என்ன சொல்கிறோன்னா சூடோகோட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். திஸ் நோட்டேஷன் இஸ் யூஸ்டு ஃபார்மல் நாட் எக்ஸாக்ட். ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா ஃபார்மலாக இருக்கும், எக்ஸாக்டாக என்ன இருக்கும் அப்படின்றத நோட்டேஷன் தான் டினோட் பண்ணும். ஸோ எக்ஸாக்டாக இருக்காது, ஸோ ஒரு ஃபார்மலாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க. It uses the same building block of programs such as variable and control flow. ஸோ இது என்ன பண்ணுது யூசஸ்னால் ஒரு பேசிக் பில்டிங் பிளாக்காக இருக்குது ஒரு ப்ரோக்ராம்க்கு. ஒரு ப்ரோக்ராம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்களா அதுக்கு ஒரு பேசிக் பில்டிங் பிளாக்காக இருக்குது. அது வேரியபிளாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ப்ரோக்ராமோட கண்ட்ரோல் பண்ணுற கண்ட்ரோல் ஃப்ளோவாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்றாங்க. But it allows the use of natural language for statement and condition. An algorithm expressed as pseudocode is not for computer to execute directly, but for human readers to understand. ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், அல்காரிதம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா சூடோகோடை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம். இது எல்லா கம்ப்யூட்டருக்குமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் டேரெக்டாக, பட் ஹியூமன் ரீடருக்கு புரிஞ்சிக்க முடியும் டேரெக்டாக இந்த அல்காரிதம் என்ன எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணால் கம்ப்யூட்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த சூடோகோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இது ஹியூமனுக்கு புரியுமே தவிர அந்த கண்டிஷன் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ஃப்ளூயண்ட்டாக இருக்காது அப்படின்றாங்க. பட் இட் அலோவ்ஸ் த யூஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கண்டிஷன். ஸோ இது எதை அலோவ் பண்ணும் அப்படின்னா நேச்சுரல் இங்கிலீஷ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும், கண்டிஷன்ஸை இது என்ன பண்ணும் அலோவ் பண்ணும் அப்படின்றாங்க. An algorithm expressed as a pseudocode is not a computer to execute directly. ஸோ டேரெக்டாக இது எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது, but for human readers to understand. Therefore is no need to follow the rules of grammar of programming language. However, even the pseudocode must be rigorous and correct. Rigorous and correct pseudocode is the most widely used notation to represent algorithm. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து கிராமர்ஸ் இருக்குது, ரூல்ஸ் இருக்குது, நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் ஒரு எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருந்தாலும் அது இருக்குது அப்படின்றாங்க. வெனெவர் யூ சூடோகோடை வந்து கரெக்டாக கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதுக்கான அவுட்புட்டை வாங்க முடியும். இதுக்கு நொட்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி அல்காரிதம்க்கு நொட்டேஷன் இருந்தால் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோ சார்ட். ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு நொட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் அல்காரிதம்க்கு 3 மேஜர் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. 3 டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் இருக்குது அதுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், செகண்ட் ஒன் சூடோகோட், தேர்ட் ஒன் ஃப்ளோ சார்ட்ஸ். ஸோ ஃப்ளோ சார்ட் அப்படின்றது ஒரு டயக்ராமேட்டிக் நொட்டேஷன். ஸோ எதுக்காக இதை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அல்காரிதத்தை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இது என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த ஃப்ளோ சார்ட்ன்றதை நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ஃப்ளோ சார்ட் இஸ் எ diagrammatic notation for representing algorithm.
they show the control flow of algorithm using diagrams in visual manner. So இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா எதை ஷோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா control flow of algorithm diagrams into visual manner. ஸோ விஷுவலாக நம்ம காமிக்கணும், அதுக்காக தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், விஷுவல் சார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிக்கெட் ஸ்கோர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, அது எல்லாமே எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க, எல்லாமே விஷுவல் சார்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக புரியும் இல்லைங்களா. அது மாதிரி தான் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஃப்ளோ சார்ட் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இன் ஃப்ளோ சார்ட் ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸஸ் represent simple statement, diamond shape boxes you represent condition. So இதில் different types of boxes இருக்குது ஃப்ளோ சார்ட்டில். இதில் rectangle box எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். டைமண்ட் ஷேப் பாக்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணால் கண்டிஷன் கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஏரோஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அது எதுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராமோட கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ எதுக்கு அப்புறம் எந்த ஸ்டெப்க்கு அப்புறம் எந்த ஸ்டெப் வருது அப்படின்னு டினோட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம இங்கே ஏரோஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ டியூரிங் த எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் த அல்காரிதம். A flowchart is a collection of boxes. Underline பண்ணிக்கோங்க இந்த வேர்டை, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். flowchart அப்படின்றது collection of boxes. ஸோ பாக்ஸஸ் சேர்ந்தது தான் இங்கே flowchart அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் ஆஃப் பாக்ஸஸ் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், கண்டிஷனுக்கு ஒரு பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், parallelogram, ஸ்டார்ட், எண்டு. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாக்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். எந்த பாக்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அண்ட் கண்டிஷன் which are connected by arrows showing order in which boxes to be executed. ஸோ எந்த கண்டிஷன் எங்கே யூஸ் பண்ணுது அப்படின்றத இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னா arrow keys யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், a statement is contained in a rectangular box. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது, ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. கீழே அது கொடுத்துருக்காங்க தெரியுதா, அது எதுக்காக அந்த மாதிரி பாக்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்காக தான் கொடுக்குறாங்க. A statement is containing a rectangular boxes in with a single outgoing arrows with the point the boxes to be executed next. ஸோ இந்த பாக்ஸ் பாருங்கள், இந்த பாக்ஸ் பார்த்தா நல்லா தெரியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஏரோ மார்க் பாயிண்ட் அவுட் ஆகுது. ஸோ அதுக்குள்ளே ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ளே எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு அவுட் கோயிங் ஏரோக்கும் இன்னொரு ஏரோ கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ என்ன கண்டிஷன் அங்கே ரன் ஆகுது அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் பாக்ஸ் கொடுக்குறோம். ஓகேவா. செகண்ட் ஒன், a condition is containing in the diamond shaped box with 2 outgoing arrows. ஸோ இதில் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2 outgoing arrows இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் outgoing arrow தான் இருந்துச்சு. டைமண்ட் பாக்ஸில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, டபுள் outgoing பாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ டபுள் ஏரோஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது எதுக்குன்னா டைமண்ட் பாக்ஸில் இருக்குது. 2 outgoing arrows labeled true and false. ஸோ எதுக்கு இது டினோட் பண்ணுதுன்னா ஒரு ஏரோ ட்ரூவை குறிக்குது, இன்னொரு ஏரோ ஃபால்ஸை குறிக்குது. The true arrow point to the box to be executed next if the condition is true, and the false arrow point the box to be executed next if the condition is fails. ஸோ இங்கே இதோ இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் வந்து என்னென்னா கண்டிஷன் பாக்ஸு. ஸோ கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஏரோ இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு இருந்தோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகி கண்டிஷனுக்கு வருது அப்படின்னா ஒன்ஸ் கண்டிஷன் டெஸ்ட் பண்ணும். இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் 2 பார்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், அதர்வைஸ் ஃபால்ஸ் பார்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ அதுதான் அப்போ இந்த இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஏரோ கொடுத்துருக்காங்க. என்ன அவுட் கோயிங் ஏரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ட்ரூ ஒன்று ஃபால்ஸ். ட்ரூவாக இருந்தால் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், அதர்வைஸ் ஃபால்ஸாக இருந்தால் இந்த லூப் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே. parallelogram boxes. Third one பார்த்தீங்கன்னா parallelogram boxes represent input given and output produces. ஸோ இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் கொடுக்கறது நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா parallelograms அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இன்புட்டுக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கல் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு parallelogram பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது இல்லையா. ஸோ இன்புட்டு நம்ம இன்புட்டை டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி பாக்ஸ் தான் டினோட் பண்ணணும், அவுட்புட்டை டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மாதிரி parallelogram boxes தான் டினோட் பண்ணணும். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஏரோ தான் இருக்குது அப்படின்றாங்க. Fourth one பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் பாக்ஸஸ் marked start and end are used to indicate the start and end of the execution. start end. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணுறது இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எலிப்ஸ் மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் பாக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாக்ஸஸ் பார்த்தோம். இது எது குறிக்குது அப்படின்னா ஃப்ளோ சார்ட்டை குறிக்குது. ஸோ எது இந்த ஃப்ளோ சார்ட் போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் எந்த பாக்ஸ் எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு. த ஃப்ளோ சார்ட் ஆஃப் அல்காரிதம் டு கம்ப்யூட் த question and remainder after dividing an integer by another integer b is shown as figure 7.1, illustrating the different boxes such as input, output, condition and assignment the control flow between the boxes. The algorithm is explained in example. So last day நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம், என்னென்னா டிவைட் பண்ணுறதை பற்றி. ஸோ டிவைடிங்கில் ரிமைண்டர் எப்படி எழுதுறது, கோஷன்ட் எப்படி எழுதுறது, அதை பற்றி ஒரு இன்புட் எப்படி வாங்குறது, அவுட்புட்ன்றது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்க்கு இவங்க ஃப்ளோ சார்ட் டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்ட்டுக்கும் எண்டுக்கும் இந்த மாதிரி எலிப்ஸ் பாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க தெரியுதா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் அவுட்புட்க்கு parallelogram பாக்ஸ் சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அப்போ டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 2 வேல்யூ வேணும், ஏன்னு ஒரு வேல்யூ வேணும், பின்னு ஒரு வேல்யூ வேணும். அப்போ ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம என்ன டினோட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள், ஏ அண்ட் பின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்புட் பாக்ஸ் டிரைவ் பண்ணுறாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் வந்ததுக்கு அப்புறம் டேரெக்டாக அது எங்கே போகுதுன்னா ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இன்புட் பாக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. இந்த இன்புட்டை வாங்கிக்கிட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் ஆகுது பார்த்தீங்களா,
question remainder it's assigned to 0, a. ஸோ அப்போது இதுதான் வந்து அங்கே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்குறாங்க. ஒன்ஸ் அந்த பாக்ஸ்லேருந்து சிங்கிள் ஏரோ வரும் அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கண்டிஷன் பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி இருக்கணும் கண்டிஷன் அப்படின்னா ஆர் கிரேட்டர் than ஆர் ஈக்குவல் டு பியாக இருக்கணும். ஆர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பியை விட கிரேட்டர் than இருக்கலாம், இல்லை ஈக்குவல்ட்டாக இருக்கலாம். இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சு அப்படின்னா ட்ரூ பார்ட் அங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ட்ரூவில் என்ன ஆகும்னா குவேஷன் +1 ஆகும், ரிமைண்டர் -b ஆகும். அப்படி இந்த கண்டிஷன் ரன் ஆகும். ஸோ திருப்பி லூப் அங்கே ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். இன்கேஸ் இந்த கண்டிஷன் அங்கே ஃபால் ஆகுது அப்படின்னா டைரெக்டாக ஃபால்ஸ் பார்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும். Q, R என்னன்றதை டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும், எக்ஸிட் ஆகிடும். ஸோ இப்படி தான் ஒரு ப்ரோக்ராமிங்க்கு ஒரு அல்கோரிதம்க்கு எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ளோ சார்ட். புரியுதுங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ளோ சார்ட் ஆர் ஹேவ் எ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். ஸோ ஃப்ளோ சார்ட்டில் நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ளோ சார்ட் ஆர் லெஸ் காம்பேக்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் அல்காரிதம் இன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஆர் pseudocode. They observe the basic hierarchical structure of the algorithm. Alternative statement and oops are discipline control flow the structure. Flowchart do not restrict to the discipline control flow structure. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க ஃப்ளோ சார்ட் அப்படின்னா லெஸ் கம்பேக்ட் த ரெப்ரசன்டேஷன். ஸோ ஒன்னோட ஒன்று கம்பேக்ட் பண்ணுறதுக்கு கம்மியான ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் அல்காரிதம் தான் கொடுக்க முடியும். இது எந்த லாங்குவேஜில் ஒரு pseudocode எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் சரி அப்படின்றாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைராரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கிறதுனால இதை ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ண முடியாது அப்படின்றாங்க. ஹைராரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் லைக் ஏ ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா ட்ரீயில், அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுனால எந்த ஸ்ட்ரக்சர் எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்படின்றத ஈஸியாக நம்மளால் டினோட் பண்ண முடியாது, நம்மளால் அப்சர்வ் பண்ண முடியாது அப்படின்றாங்க. தேர்ட் பாயிண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்ம இஃப் எல்ஸ்லாம் சொல்கிறோம், ஆல்டர்னேட்டிவ் இது அல்லது அது அப்படி சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி ஒரு டிசிப்ளினான ஃப்ளோ சார்ட்டை இங்கே ஸ்ட்ரக்சராக வரைய முடியாது. நம்ம டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கும் ஃப்ளோ சார்ட்டில் ஆல்ரெடி டிரைவ் பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் மேஜரான டிஸ்அட்வான்டேஜஸாக ஃப்ளோ சார்ட்க்கு கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா காம்போசிஷன். ஸோ காம்போசிஷன் இப்போ தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்போசிஷன் பற்றி ப்ரீஃபான டிஸ்கஷனே பண்ண போகிறோம். ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து praise that command that computer to run action. ஸோ அந்த காம்போசிஷன் அப்படின்றது கமாண்ட் மாதிரி. ஸோ அந்த கமாண்டை வச்சுக்கிட்டு தான் என்ன பண்ணும் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கம்ப்யூட்டர் வந்து அந்த ஆக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டு ரன் பண்ணும். we have already seen assignment statement. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்னன்றது. வேரியபிள் இஸ் அசைன் டு த வேல்யூ. ஸோ அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து கம்ப்யூட்டரில் அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றாங்க. இட் இஸ் a simple statement used to change the variable values of variables. Statement may be composed of other statement leading to a hierarchical structure of algorithm. Statement composed of other statement are known as compound statement. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் வேரியபிள்ஸ் தான் இங்கே என்னென்னு சொல்கிறாங்க அசைன் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க. ஸோ இதுலனா காம்போசிஷனில் ஸ்டேட்மெண்ட் மேபி காம்போஸ் டு அதர் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ எதே ஒன்றுமே காம்போஸ்டாக தான் இருக்கும், அதே மாதிரி லீடிங்காக இருக்கும் அண்ட் ஹைராரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றாங்க. இதை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் composition அப்படின்றாங்க. control flow statement or compound statement they are used to alter control flow of process depending on the state of process. There are three important control flow statement. ஸோ இது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது கண்ட்ரோல் ஃப்ளோவை டிபெண்ட் பண்ணி தான் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுதுன்னா அல்ட்ரல் தான் ஒரு கண்ட்ரோலில் இது அல்லது அது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், இல்லை எனக்கு இந்த இஃப் கண்டிஷன் இஸ் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு வே அது எல்ஸ் பார்ட் போகுது இல்லையா, இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமையே கண்ட்ரோல் பண்ணுறத ப்ராசஸ் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ அப்படின்றாங்க. இது எந்த எப்பயுமே ஸ்டேட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். இனிஷியல் ஸ்டேட்டா அது ஃபைனல் ஸ்டேட்டா அப்படின்றத அந்த ஸ்டேட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். அதில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ மேஜர் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் சொல்கிறாங்க. அது என்னென்னா சீக்வென்ஷியல், அல்டர்னேட்டிவ், இட்ரேட்டிவ். இது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் லாஸ்ட் சாப்டரில். when a control flow the statement is executed, the state of process is tested and depending on result a statement is selected for execution. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணோம், அந்த கண்டிஷனை டெஸ்ட் பண்ணோம் அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் கண்ட்ரோலில். ஸோ அது எப்பயுமே அதோட ஒன்ஸ் அந்த ரிசல்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இஃப் கண்டிஷன் இஸ் ஃபால்ஸ் ஆனால் தான் அது ஃபால்ஸ் பார்ட்டுக்கு வருமே தவிர ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அது வேறு பார்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது. ஸோ அப்போ அந்த அதர்வைஸ் பார்ட் எப்பயுமே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும், ஸ்டேட்டை அந்த ரிசல்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்றாங்க. அதில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டாக கொடுத்துருக்கிறது சீக்வென்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். சீக்வென்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றது உனக்கே தெரியும், சீக்வென்ஷியல்னால் ஒரு ஆர்டர் மாதிரி. ஸோ ஒன் ஆஃப்டர் ஒன் நம்ம எக்ஸிக்யூட் ஆகிறது தான் என்ன சொல்லுவோம், ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறது சேம் ஆர்டர், இன் சேம் ஆர்டரில் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சீக்வென்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறோம். A sequential statement is composed of sequence of statement. The statement in sequence are executed one after another.
in the same order as they written in algorithm and the control flow is said to be sequential. Let S1 and S2 be statement. A sequential statement composed of S1 and S2 is written as. So one after one execute ஆகுது இங்கே sequential அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதே சேம் ஆர்டரில் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பாருங்கள் S1 S2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டர் இஸ் எக்ஸிக்யூஷன் சீக்வன்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு டூ S1 அண்ட் தென் டூ S2. ஸோ ஃபஸ்ட்டு S1 எக்ஸிக்யூட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் S2 எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஒரு ஆர்டராக எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இல்லைங்களா, அதுதான் சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா the sequential statement given above the represent of flow chart. ஸோ அதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ளோ சார்ட்லன்றதை பார்க்கலாம் நம்ம. The show figure 7.2 the arrows S1 and S2 indicate that S1 is executed after S2 is executed. இங்கே பாருங்கள் சிங்கிள் arrow ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது இல்லைங்களா. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, அது அந்த ரிசல்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படின்றாங்க. இது எதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்கன்னா சீக்வன்ஷியல் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க. Let us input property to P and input output relation to be a problem if statement S solve the problems written as. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இனிஷியல் ஸ்டேட்டை Pன்னு சொல்கிறோம், ஃபைனல் ஸ்டேட்டை Q அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க, நடுவில் இருக்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட் S. If they decompose the problem into component, we need the compose S as the sequence of two statement. So Sன்றது இங்கே 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க S1 S2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. that input output relation பார்த்தீங்கன்னா of S1 say are the input property of S2. ஸோ இதில் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற ரிலேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க, R அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே பாருங்கள், ஸோ P அப்படின்றது இனிஷியல் ஸ்டேட்டு, S1ன்றது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டு. இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை இங்கே ஆர்னு டினோட் பண்ணுறாங்க. S2ன்றது அதோட ரிசல்ட்டு. ஸோ அந்த ரிசல்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் S2 எக்ஸிக்யூட் ஆகணுமா ஆகக்கூடாது அப்படின்றத முடிவு பண்ணும். லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா Q. ஸோ அடுத்து ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஆல்ரெடி உனக்கு தெரிஞ்ச ப்ராப்ளம் தான், இது நீங்கள் ஆல்ரெடி டிரைவ் பண்ணது தான் இது. லெட் அஸ் சால்வ் த ஃபார்மர் கோட் கிராஸ் உல்ஃப் ப்ராப்ளம். இது நீங்கள் உங்களுக்கே தெரியும், லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் சாப்டரில் இதை கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இதை எப்படி டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சீக்வன்ஷியலான ஆர்டரில் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபார்மர் கோட் கிராஸ். ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் 4 பேருமே அந்த இண்டிவிஜுவல் பிளேயர் எங்கே இருக்காங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்காங்க. ஃபைனல் ஸ்டேட்டில் எங்கே வராங்க அப்படின்னா ரைட் சைடில் வராங்க. We have to composite S1 as S2 as assignment statement that in none the intermediate state the goat and wolf have the same value but former the opposite value. For goat and grass have the same value but the former has the opposite value. ஸோ கோட்டும் பார்த்தீங்க, கோட்டு உல்ஃப் எல்லாம் சேம் வேல்யூ தான். ஸோ ஃபார்மர் மட்டும்தான் அதில் யார் ஆப்போசிட் வேல்யூ. ஸோ கோட்டு கிராஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேம் வேல்யூ, கோட்டும் கிராஸும் சேம் வேல்யூ தான். பட் த ஃபார்மர் ஹேஸ் த ஆப்போசிட் வேல்யூ. ஸோ இதுலேயுமே ஒரு ஆப்போசிட் வேல்யூ சொல்கிறாங்க. சப்ஜெக்ட் ஆஃப் திஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் எ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அசைன்மெண்ட். ஸோ இது எப்படி அசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டில் ஃபார்மரும் கோட் உல்ஃப் எல்லாருமே இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் இருக்காங்க. ஃபைனல் ஸ்டேட்டில் என்ன ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபார்மரும் கோட் மட்டும் ஆர் சைடு, ஸோ ரிவரை கிராஸ் பண்ணுறாங்க. அடுத்த ஸ்டேட்டில் பார்த்திங்கும்போது யார் இருப்பாங்கன்னா ரிவரை கிராஸ் பண்ணதில் ஃபார்மரும் கோட்டும் ஆர் இருக்காங்க. 2 பேர், அடுத்த 2 பேர் கிராஸும் உல்ஃபும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபார்மர் மட்டும் லெஃப்ட் சைடு வராரு. 5th ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து கோட்டு மட்டும் ரிவருக்கு அந்த பக்கம் ரைட் சைடில் இருக்கும், மற்ற 3 பேர் லெஃப்ட் சைடில் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் யார் கூட போகிறாருன்னா ஃபார்மர் வந்து கிராஸை கூப்பிட்டு போகிறாரு. கிராஸ் பண்டலில் கூப்பிட்டு போகும்போது 2 பேரும் ஆர் சைடு. அப்போ இங்கே வந்து 3 மெம்பர்ஸ் ரைட் சைடில் இருக்காங்க, உல்ஃபும் மட்டும் லெஃப்ட்டில் தனியாக நிற்கிது. ஸோ அடுத்த 8th ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கோட்டை அங்கே கிராஸ் பண்டலில் போட்டுட்டு திருப்பி என்ன பண்ணுறாரு, கோட்டை கூப்பிட்டுட்டு வராரு. ஸோ கோட்டை விட்டு வரும்போது 2 பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல் சைடில் இருக்காங்க, லெஃப்ட் சைடில் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ யாரெல்லாம் லெஃப்ட் சைடில் இருக்காங்க பாருங்கள், ஃபார்மர், கோட்டு, கிராஸ் மட்டும் ரைட் சைடில் இருக்குது, உல்ஃப் வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது. இப்போ ஃபார்மர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபார்மரும் உல்ஃபும் போகிறாங்க ரைட் சைடுக்கு. ஸோ ரைட் சைடு போகும்போது இப்போ 3 மெம்பர்ஸ் ரைட் சைடில் இருக்காங்க. அடுத்து ஃபார்மர் மட்டும் திரும்பி வராரு. 13th ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ யாரை கூப்பிட்டு போகிறோன்னா திருப்பி ஃபார்மர் கோட்டை கூப்பிட்டு போகிறாரு. எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டேஜ் 15th ஸ்டேஜ் எல்லாமே எல்லாம் எங்கே வந்துட்டாங்கன்னா ரைட் சைடுக்கு வந்தாச்சு. ஓகே நாங்கள் பாருங்கள் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் இது எதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அசைன்மெண்ட். ஸோ ஒரு சீக்வன்ஸாக 1 after 1 இதோட ரிசல்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதர் தென் லைன்ஸ் 1 and 15 in line 7. ஸோ 1ல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் எல்லாருமே லெஃப்ட் சைடில் இருந்தாங்க. 15th ஸ்டேஜில் எல்லாருமே என்ன பண்ணிட்டாங்க, எல்லாருமே ரைட் சைடு பண்ணிட்டாங்க. லைன் 7ல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 3 பேருமே எங்கே இருக்கிறாங்கன்னா ரைட் சைடில் இருக்காங்க, ஒரே ஒரு உல்ஃபு மட்டும்தான் லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது. ஸோ கோட் அண்ட் கிராஸ் ஹாவ் த சேம் வேல்யூ பட் த ஃபார்மர் ஆல்சோ ஹாவ் த சேம் வேல்யூ ஆஸ் தி இன் லைன் 9th லைனில் என்ன சொல்கிறாங்க, 3 பேருமே திருப்பி என்ன பண்ணுறாங்க லெஃப்ட் சைடில் இருக்காங்க, கிராஸ் மட்டும்தான் ரைட் சைடில் இருக்குது. கோட் அண்ட் உல்ஃப் ஹாவ் எ சேம் வேல்யூ, த ஃபார்மர் அட்ஸ் எ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இல்லையா. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாங்க,
same value but the former also the same value and stay. Thus the sequence has achieved the goal state. ஸோ இது வந்து ஒரு சீக்வன்ஸாக ரன் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கோல் அச்சீவ் பண்ணுறோம். ஒரு கோல் ஸ்டேட்டை ரைட் சைடில் எல்லாரையும் கொண்டு வரோம் வித்தவுட் இவாலுவேட்டிங் த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஸோ எந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டுமே இல்லாமல் டேரெக்டாக நம்ம லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறத எல்லாமே ரைட் சைடில் கொண்டு வந்தாச்சு. இதை எதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்கன்னா சீக்வன்ஸ்க்கு சொல்கிறாங்க. ஒன் ஆஃப்டர் ஒன் ஒரு ரிசல்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இன்னொரு ரிசல்ட் இருக்கும் அப்படின்றாங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காம்போசிஷனில் ஃபஸ்ட்டு மேஜர் பாயிண்ட்டாக இருக்கிற சீக்வன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் முடிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம அல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. Character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Curriculum Pakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. It's my friend to see the portion. Lovely teachers and promisers. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7.